അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്റ്റൻഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ റിസൾട്ടുകൾ വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, റിസൾട്ടുകൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആൻഡ് ഓൾജിബ്രൈക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ. ആ രണ്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് റിസൾട്ടുകൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത് അല്ലേ. ഒന്നോ രണ്ടോ റിസൾട്ടുകളെല്ലാം പ്രൂവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫോർമുലയാണ്. തീറമായിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഇ ഇസ് എ ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എഫ്. ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എഫ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് കെ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഇ. എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? E is a finite extension of F and K is a finite extension of E. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ്? പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക? അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് K is a finite extension of F. So, if E is a finite extension of F and K is a finite extension of E, then K is a finite extension of F. Okay. So, what is mean by finite extension? When will we can say that an extension field is a finite extension of another field? Okay. So, here E is a finite extension of F means E as a vector space over F dimension finite. That means it has a finite basis. Okay. Suppose we take the basis for E over F as basis has only finite number of elements, and suppose we take the basis as alpha I, such that I belongs to I. ഓക്കെ. ആൽഫ 1, ആൽഫ 2 എക്സെട്ര ഐ ബിലോങ്സ് ടു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണല്ലേ. ഇൻഡിസസ് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് ബേസിസ് അല്ലേ പറഞ്ഞ. അപ്പോൾ സപ്പോസ് ആൽഫ 1, ആൽഫ 2 എക്സെട്ര ആൽഫ എൻ. Okay, you just keep in mind that suppose degree of this is a finite extension of F. So as a vector space E, it has finite dimension as a vector space over F. So the suppose degree of E over F is equal to n. So the basis for E as a vector space over F has n elements. Okay, let that elements be alpha 1, alpha 2, etc. alpha n. Okay. Also degree, it is K is a finite extension of E. So you just take the degree of K over E is equal to some m. Okay, so the basis has m elements. Basis for K as a vector space over E has m elements. Let the elements be beta 1, beta 2, etc. beta m. Okay, be a basis for K as a vector space over E, and alpha 1, alpha 2, etc. alpha n be a basis for basis for E as a vector space over F. നമ്മൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? K is a finite extension of F. So to prove K is a finite extension of F, we have to show that K as a vector space over F has finite dimension. Okay, that means the basis for K as a vector space over F has finite number of elements. Okay, so by using these two bases, we will construct a basis for our vector space K over F. Okay, we will show that the mn elements alpha I, beta j, I is equal to 1, 2, 3 up to n, j is equal to 1, 2, 3 up to m. So this mn elements alpha into beta j forms, we will show these elements form a basis for our vector space K over F. So
After proving this, we can conclude that K as a vector space over F has dimension Mn, which is finite. So we can say that K is a finite extension of F. Okay, so now we are going to show that these Mn elements, alpha I, beta j, forms a basis for K over F. How we will show that a set of vectors form a basis for a vector space over a field? To prove that set is a basis for that vector space, എന്തായിരിക്കണം ബേസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മാക്സിമം ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൽ സ്പാനിങ് സെറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി, ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവണം, സ്പാൻ ചെയ്യുകയും വേണം, രണ്ടും ഒരുമിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അല്ലേ? അപ്പോൾ നോക്കൂ, അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള കെ ആസ് എ വെക്റ്റർ സ്പേസ് ഓവർ എഫിനുള്ള ഒരു ബേസിസ് ആണ് ആൽഫ ഐ ബീറ്റ ജെ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം സ്പാൻ ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, so to check whether these elements spans the vector space K, you just take an arbitrary element. Which element? We take alpha and beta. So you just take gamma. Gamma belongs to K. Okay, so this gamma you can write as gamma is equal to, here beta 1, beta 2, etc. beta m forms a basis for K as a vector space over E. So we can express our gamma as sigma j is equal to 1 to m. Okay, j is equal to 1 to m ai. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഗാമയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഗാമയെ ഈ എലമെൻറ്റുകളുടെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം. ഐ അല്ലല്ലോ, ജെ അല്ലല്ലേ. അപ്പോൾ സം ബി ജെ ബീറ്റ ജെ, കാരണം എ വീണ്ടും എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലേ. അപ്പോൾ സിഗ്മ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to m ബി ജെ ബീറ്റ ജെ എന്ന് നമുക്ക് ആരെ എഴുതാം? ഗാമ എഴുതാം. സിൻസ് ബീറ്റ is forms a basis for the vector space K over E. So these scalars we are taken from where? Bj belongs to, this is a basis for K as a vector space over E. So Bj belongs to E. Bj belongs to E. Okay. ഇനി നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്താ? E as a vector space over F has dimension n and alpha 1, alpha 2, etc. alpha n forms a basis for E over F. So we can replace this Bj. That means replace means we can write Bj as the linear combination of alpha i's. Okay, Bj we can write as Bj is equal to summation I is equal to 1 to n. Okay, summation I is equal to 1 to n aij, scalars aij എന്ന് എടുക്കുകയാണ്. എന്തിനാന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. aij ആൽഫ ഐ അല്ലേ, ഇവിടെ ബി ജെ എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ aij ആൽഫ ഐ കിട്ടിയോ? ഇതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക? ഗാമ എന്തായിട്ട് മാറും? ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഗാമ എന്തായിട്ട് മാറും? സമ്മേഷൻ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 to n, 1 to m അല്ലേ ജെ. സമ്മേഷൻ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 to m അല്ലേ. സമ്മേഷൻ ജെ ഇസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 to n aij alpha I beta j. Okay, so from this just ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സമ്മേഷൻ ഐ കോമ ജെ aij ആൽഫ ഐ ബീറ്റ ജെ. aij എവിടുത്തെ എലമെന്റ് ആയിരുന്നു? എഫിൽ എലമെന്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ. നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതിയത്? ബി ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയിലെ എലമെന്റ് ആണ്.
E as a vector space over F, dimension n ആണ്, alpha is basis ആണ്. So these scalars we taken it from our field F. Okay, so we can express our gamma as a linear combination of alpha I, beta j. These scalars we take these scalars from F. So alpha I, beta j spans which field? K over F. Okay. ഇനി എന്താ കാണിക്കാനുള്ളത്? They are linearly independent. They are linearly independent. Linearly independent നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാറ്? Linearly independent എന്ന് കാണിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Linearly independent ഓവർ എവിടെയാണ്? ഓവർ എഫ്. കിട്ടിയോ? അപ്പൊ linearly independent എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. സോ യു ജസ്റ്റ് സമ്മേഷൻ I, j, Cij, സം ആൽഫ I, ബീറ്റ j ഈക്വൽ ടു, ഇതാണ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്ന് കാണിക്കേണ്ടത്, ഓവർ എഫ്. അപ്പൊ Cij എവിടുത്തെ എലമെന്റ് ആയിരിക്കും? Cij എവിടുത്തെ എലമെന്റ് ആയിരിക്കും? സ്കെയിലേഴ്സ് വി ടേക്കൺ ഫ്രം എഫ്. ഓക്കെ, ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്ന് കാണിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈCijs 0 ആണെന്ന് കാണിക്കണം അല്ലെ?Cijs എല്ലാം 0 ആണെന്ന് കാണിക്കാം. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഈ സമ്മിനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒന്ന് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സമ്മേഷൻ j ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നേരത്തെ ഇതേപോലെ തിരിച്ചു പോകാം. സമ്മേഷൻ j ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to m, സമ്മേഷൻ I ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to n അല്ലേ? പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? പിന്നെന്ത് പറയാം? Cij ആൽഫ I, ബീറ്റ j ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ഈ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ 1, ബീറ്റ 2 എക്സെട്ര ബീറ്റ m എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ബേസിസ് ആണ്? ബേസിസ് ഫോർ k ഓവർ e അല്ലെ? ഇത് എവിടുത്തെ എലമെന്റ് ആണ്? Cij ആൽഫ. Cijs എഫിലെയാണ്. ആൽഫ I എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ആൽഫ 1, ആൽഫ 2 എക്സെട്ര ആൽഫ n എന്ന് പറയുന്നത് ഫോംസ് എ ബേസിസ് ഫോർ e ആസ് എ വെക്ടർ സ്പേസ് ഓവർ എഫ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ആൽഫ ഐസ് ബേസിസ് ആണ്, ബീറ്റ ജേസ് ബേസിസ് ആണ്. ബീറ്റ ജേസ് ബേസിസ് ആണെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും? സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to n, Cij ആൽഫ I എന്തായിരിക്കും? 0 ആവണം അല്ലെ? ഇതല്ലേ ഇവിടുത്തെ കോഎഫിഷ്യൻസ്, അതായത് സ്കെയിലേഴ്സ് വരുന്നത്. അപ്പൊ സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to n, Cij ആൽഫ I ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. ഇത് ബേസിസ് ആയതുകൊണ്ട് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ വരും. ഇനി എന്താ? ആൽഫ ഐസ് ബേസിസ് ആണ്. ആൽഫ ഐസ് ബേസിസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താ ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുക?Cijs ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി? ആൽഫ I, ബീറ്റ ജേസ് ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, സോ ദേ ആർ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആൻഡ് സ്പാൻസ് our vector space K over F. So degree of K over F is equal to m n, finite alle? So K is a finite extension of F. So if F less than or equal to E less than or equal to K, we can conclude that means E is a finite extension of F and K is a finite extension of E, then K is a finite extension of F. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡിഗ്രി എങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഇവിടെ? ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഈ m എന്ന് പറയുന്നത് n എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? m എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഡിഗ്രി ഓഫ് K ഓവർ E ഇൻറ്റു ഡിഗ്രി ഓഫ് E ഓവർ F. കിട്ടിയോ? അപ്പൊ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് F1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു F2 അങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. കിട്ടിയോ? അപ്പൊ അതാണ് ഈ തിയറത്തിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിസൾട്ടാണ്. ഇനി അടുത്തൊരു റിസൾട്ട് പറയണം. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എഫ്. അതുപോലെ ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ഇ ഇസ് algebraic over
F. Okay, alpha belongs to E is algebraic over F. Okay, and suppose you consider this extension F of alpha. It is the smallest field containing both F and alpha, and you just take an element from this field. Okay, then what will happen? Then degree of beta over F divides degree of alpha over F. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഡിഗ്രി ഓഫ് ബീറ്റ ഓവർ എഫ് ഡിവൈഡ്സ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ എഫ്. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് തൊട്ട് മുൻപിലൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസിലില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ്, ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, ഡിഗ്രി ഓഫ് ബീറ്റ ഓവർ എഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ജനറലായിട്ട് പറയാം, suppose E is an extension of F and alpha belongs to E, then degree of alpha over F is equal to degree of ഫീൽഡിൻ്റെ കേസിലോട്ട് മാറ്റുന്ന സമയത്തിൽ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണല്ലോ, ഡിഗ്രി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ എഫ്. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ബീറ്റ ഓവർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറ്റാം നമുക്ക്? ഡിഗ്രി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ബീറ്റ, ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ, എഫ് ഓഫ് ബീറ്റ, റൗണ്ടാണ്, ഞാൻ തന്നെ തെറ്റി, എഫ് ഓഫ് ബീറ്റ ഓവർ എഫ്. ഇതിനെയോ ഡിഗ്രി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ എഫ്, ഈ റിസൾട്ട് പ്രകാരം. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ അത് ആദ്യം മാറ്റി എഴുതി. ഡിഗ്രി ഓഫ് ബീറ്റ ഓവർ എഫിനെ നമ്മൾ ഈ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ബീറ്റ ഓവർ എഫ്, ഡിഗ്രി ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് ഓവർ എ ഫീൽഡ് എന്നുള്ളത് ഫീൽഡുകളുടെ ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വെക്റ്റർ സ്പേസിന്റെ ഡയമെൻഷനിലോട്ട് മാറ്റി എഴുതിയെന്ന് മാത്രം. ഡിഗ്രി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ബീറ്റ ഓവർ എഫ്, ഡിഗ്രി ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ എഫ്. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കൂ, നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? ഡിഗ്രി ഓഫ് ബീറ്റ ഓവർ എഫ് ഡിവൈഡ്സ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ എഫ് എന്നാണ് കാണിക്കാനുള്ളത്, ആണല്ലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ഇതാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, എഫും എഫ് ഓഫ് ആൽഫയും എഫ് ഓഫ് ബീറ്റയും തമ്മിൽ വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. എഫ് ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് ഫീൽഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ബോത്ത് എഫ് ആൻഡ് ആൽഫ. എഫ് ഓഫ് ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് ദി സ്മോളസ്റ്റ് ഫീൽഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ബോത്ത് എഫ് ആൻഡ് ബീറ്റ. So here beta is an element in f of alpha. Okay, but the smallest here f of alpha means it is a field containing f and alpha. Here beta also belongs to f of alpha. You know that the smallest field containing both f and beta is f of beta. Okay, here this is also a field containing both f and beta, but the smallest field is f of beta. So what will happen? Less than or equal to f of alpha. You clearly f is less than or equal to f of beta, less than or equal to f of alpha. So നമ്മൾ ആ പ്രീവിയസ് റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്ത് വരും നമുക്ക്? പ്രീവിയസ് റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത്? ഡിഗ്രി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിഗ്രി ഓഫ്, ആ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ എഫ് ഓഫ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ബീറ്റ ഓവർ എഫ് അല്ലേ? ആ തൊട്ട് മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത്? അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്താ വരുന്നത്? നമ്മൾക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഡിഗ്രി ഓഫ് ബീറ്റ ഓവർ എഫ്, ഡിഗ്രി ഓഫ് ബീറ്റ, ഇത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ബീറ്റ ഓവർ എഫ് ആണെന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിഗ്രി ഓഫ് ബീറ്റ ഓവർ എഫ്, ഇത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ എഫ് അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയത്? എഫ് ഓഫ് ആൽഫ, ഡിഗ്രി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ആൽഫ ഓവർ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ബീറ്റ ഓവർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻറ്റിജർ കിട്ടിയില്ലേ? ഇതൊരു ഇൻറ്റിജർ അല്ലേ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? കിട്ടിയോ? ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആയി മാറില്ലേ? അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ദിസ് വരും. സോ we can conclude that degree of beta over f divides degree of alpha over f.
Okay.